ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಗುರು, ಸುಖದೇವ್ ಹಾಗೂ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹೀಗೆ ದೇಶಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ मातीगे विराम ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. जय हिंद, जय कर्नाटक. स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे. आपला देश शेकडो वर्ष इंग्रजांच्या ताब्यात होता. इंग्रज तिथे लोकांवर अत्याचार करू लागला. त्यांच्या अत्याचारापासून भारतीय लोकांवर सुटका करून देण्यासाठी अनेक देशभक्तांचा संघर्ष करावा लागला आणि आपले प्राण गमवावे लागले. लाखो देशभक्तांच्या बलिदानानंतर आपल्या देशाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळालं. म्हणून दरवर्षी हा दिवस राष्ट्र सण म्हणून साजरा केला जातो. इतके बोलून मला 2 शब्द संपते. जय नाचे ध्वजा नाच, नाचे ध्वजा स्वातंत्र्य देशात नाचे ध्वजा नाच. उंच उंच नभात उडशिले वाय संगे खेळ खेळशिले. उंच उंच नभात उडशिले वाय संगे खेळ खेळशिले. आहे माझ्या हाती उंच उंच काठी, आहे माझ्या हाती उंच उंच काठी. काठीच्या वरती नाच, नाच रे ध्वजा स्वातंत्र्य देशात नाच रे ध्वजा नाच. नाच रे ध्वजा स्वातंत्र्य देशात नाच रे ध्वजा नाच. 15 ऑगस्ट आला रे, 26 जानेवारी आली रे. 15 ऑगस्ट आला रे, 26 जानेवारी आली रे. झाडे बघा कशी ताल तुला देशी, झाडे बघा कशी ताल तुला देशी. तालावर तू नाच, नाच रे ध्वजा स्वातंत्र्य देशात नाच रे ध्वजा नाच. नाच रे ध्वजा स्वातंत्र्य देशात नाच रे ध्वजा नाच. भारत स्वातंत्र्य झाला रे, ब्रिटिश अंमल गेला रे. भारत स्वातंत्र्य झाला रे, ब्रिटिश अंमल गेला रे. रंग तुझे तीन शोभे तुला छान, रंग तुझे तीन शोभे तुला छान. फड फड करू तू नाच, नाच रे ध्वजा स्वातंत्र्य देशात नाच रे ध्वजा नाच. नाच रे ध्वजा स्वातंत्र्य देशात नाच रे ध्वजा नाच. जय हिंद, जय कर्नाटक. This is my speech is English. Honorable President, respected teachers and guests, as my beloved teachers and dear friends, today we are celebrating 73rd Independence Day to our nation. 73rd Independence Day to our nation. Leave this list for our by the service and sacrifice to our great leaders, we are getting fruits with the freedom. Our country had got freedom on 15th August 1947, and freedom is not get easily near our 6,500 freedom fighters. Live their lives for our nation. We should remember them today as a great honor. We should never forget the sacrifice of Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Veer Savarkar, Ashfaq Khan, Chandrasekhar Azad. So many patriots gave their blood and took hack sentences for our nation. We, the citizens of the India, now take good responsibility to make India superpower in the world. Once again, I would like to say Happy Independence Day to all of you. Jai Hind, Jai Karnataka.
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗತೈತಿ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಾ ಕಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗತೈತಿ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಕಂದ ಬಾ ಮರಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂದ ಬಾ ಮರಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಾ ಕಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ
तया जाऊनी उतवावे, जगाला प्रेम अर्पावे. खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे. सदा जे अर्थाती विकला, जयांना गांजती सकल. तया जाऊनी हसवावे, जगाला प्रेम अर्पावे. खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे. पुन्हा न व्यर्थ शिलवावे, पुन्हा न व्यर्थ हिलवावे. समस्ता बंधू मानावे, जगाला प्रेम अर्पावे. खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे. प्रभूची खरे सारी, दयाला सर्व ही प्यारी. पुन्हा न तुच्छ लेखावे, जगाला प्रेम अर्पावे. खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे. असे हे सारे धर्म. ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ, ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವದ 73ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪರಕೀಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷ, ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷ ಮೊಘಲರು ಆಳಿದ್ದಾರೆ, 200 ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳಿದ್ದಾರೆ, 1000 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪರಕೀಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಪರಕೀಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ದೊಡ್ಡದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1, 2, 3, 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕಿದ್ದಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ್ದು. ಅವನು ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯರು ಒಂದು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಲಾಠಿ ಏಟಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಬ್ರಿಕಾಸ್ ಹೊಡೆದ, ಅವನಿಗೆ PSI ಅವ್ನ ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಥರ ಅವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಪೊಲೀಸರು, PSI ಅದೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಹುಡುಗಂತಾನೆ. ಅವಾಗ ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದ, ಕಡಡ ಹೊಡೆದ, ಸಂದಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲ ಓಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಪರೇಶಾನ್ ಆದರು. ಅವ PSI ಫುಲ್ಲು ಮೊದಲೇ ಕೆಂಪು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವ ಹೇಳ್ದ, ಏನ್ರೆ ಮಾಡ್ರೆ ಹುಡುಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರು. ಮರುದಿವ್ಸ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹುಡುಗದು ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 1-2 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಅವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಗರಡಿ ಮನೆ ಅಂತಾರೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಜಿಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಗರಡಿ ಮನೆ ಅಂತಾರೆ. ಗರಡಿ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು. ಆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗಿ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಾಗಿಲಿರ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಬರೀ ಚಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಳಿ ಆಗ್ತಾವ, ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಬಸ್ಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಉಟ್ಬೇಕು, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತಂದು ಬೈಟಗಳು ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮರುದಿವ್ಸ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಚಳಿ ನಡಗ್ಲತ್ತಿರು. ಇವ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲೋದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಬೈಟಗಳು ಹೊಡೆದ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ PSI ಬಂದ. PSI ಚಡಿಯೇಟು ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಿಂಗ ತೊಗಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೊಡೆದ್ರೆ. ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತಿದ್. ಒಂದ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆದ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆದ್ರು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಈ ತರ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆಜಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗಂತೂ ಭಯಂಕರ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಭಯಂಕರ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇವ್ರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೀಡು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಡಸ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಜಾದ್ ಅಂತಂದು. ಅವಾಗಿನ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕ ದೊಡ್ಡನಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಶಿಷ್ಯ. ಅವ್ರದೇ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈ ತರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದು ಕೂಡ ರೋಮಾಂಚನ. ಅವರು
ಈ ತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವೆಪನ್ಸ್ ಬೇಕು. ವೆಪನ್ಸ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಆ ಬಾಂಬ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರಿ, ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನೇನ್ ಹಾಕಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು, ಅದು ಪೇಪರ್ದಾಗೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಮರುದಿವ್ಸ ದೇಶದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೆಂಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಬಾಂಬ್ ಅಂತ. ಈ ತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಈ ತರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕರಿದ್ದಾಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಚಾಪೇಕರ ಬಂಧುಗಳಂತಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಮನೆಯಿಂದ 3 ಜನ ಅಣ್ತಮ್ಮರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ರು. ಅದು ಧುಮುಕಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಫಾಸಿ ಸದನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಂಗೆ ಅವರು ಚಾಪೇಕರ್ ಬಂಧುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಬಂಧನ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮೃತ್ಯುದಂಡ ಕೊಟ್ರು. ಅವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ್ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವತಿ ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತೀನಿ, ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋರು. ಹೆಂಗ್ ಹೋಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೋಳಿ. ವಿದೇಶಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾರು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ತರ ಜಾಗೃತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ 1857 ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ತರ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಇವ್ರು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ, ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಅವರು ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಮ್ ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಮ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಳ್ತಾ ಇದಾರ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುದ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಭವನ್ ನಿಂತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಯಾರು ಓದಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಭಾರತ ಭವನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಓದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೈಠಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಷ್ಟರಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ರೈತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಚೀಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೇಳೋರು, ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕ? 2 ಚೀಲ ಆದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ, ಆಯ್ತು, ನೀ 2 ಚೀಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡು ಅಂತನವ್ರು. ಈ ತರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿರೋದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಗುಂಡಗೊಳ್ತಾರೇನೆ, ಎಕ್ದಮ್ ಗುಂಡನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಈ ತರ ಬಹಳ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಬಹಳ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಣ ತೊಡ್ತಾರೆ. ಜೀವ ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವ ನೆರೆಸ್ತಾನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಂಗ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದ, ಪಂಜಾಬ್ನವನು, ಫುಲ್ ಶೋಕಿ ಮಾಡೋನು. ಓದಕ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇತ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೋಸ್ತಿದ್ದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ. ಓದಕ್ ನನ್ನ ಮಗ ಚಂದ ಓದ್ತಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದ. ಹೋದಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡೋನು. ಅವ್ನಿಗೆ ಓದೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬಾರ್ ಹೋಗೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ತಿಂಬದೇ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಅದ್ರ ಅಂತವನಿಗೆ ಇವ್ರು ಸಾವರ್ಕರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಮಜಾ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬೈಠಕ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇಶ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೀಯಂತಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿ ಅದ, ಅವನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾರತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಅದು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳನ್ನೇ ಕುದಿತಾ ಇರೋದು ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೊಗಣಿ. ಆವಾಗ ಕೈಯೇ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಷ್ಟು ದೇಶಭಕ್ತ ಆದ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ನಾನೀಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ರೆಡಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನಂತ್ರಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ಜನ್ ವೈಲಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅವನು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಪಂಜಾಬಿದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು, ಪಂಜಾಬಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಪ್ಪ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೋಸ್ತೇ ಇದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ತು. ಹೋಗಿ ಅವನು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಕರ್ಜನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಖಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದವನು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ರಕ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ.
ಈ ತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಶಿಷ್ಯರು ಅಗಾಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಗಾಜು ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಜಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಕಡೆ ಹೋದ ಅವನು. ಈ ಅವನು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೊಯ್ತು ಅದು ಗಾಜು, ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು, ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ದ, ಭಯಂಕರ ನೋವು. ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ನು ಈಜಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಸಮುದ್ರ ದಡ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಇತ್ತು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ದು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಸಜಾಯ್ ಕಾಲಾಪಾನಿ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಜೀವ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ 25 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ 2 ಕೊಟ್ರು, 2 ಸಜಾ ಅಂದ್ರೆ 50 ವರ್ಷ ಇವ್ರು ಅದೇ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಈ ತರ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬರವಣಿಗೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಡು ಬರೆಯೋರು, ಕತೆ ಬರೆಯೋರು, ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರು ಕಬ್ಬಿಣ ಚೆಲ್ಲ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಈ ಜನ ಜಾಗೃತ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆದವು. ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀನು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಲಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹೋದ್ರು. ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ರಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೇಲೆ ಇವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ದೇಶದರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು, ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಸೋಲಿಸಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಗಾಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡೋಣ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಲೂಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗಲೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವಾಗ ಈಗ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸೈನ್ಯ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅವ್ರಂದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಗಾಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು, ನಾವು ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡೋಗೋದ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ದು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋ ಜೊತೆ 15ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಡಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ನಮ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು 26 ಜನವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಡ್ಲೇಬೇಕು ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಇವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ದು ದೇಶ ಅಷ್ಟು ಪಡೆದು ಈಗೇನು ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಬೋಸ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ ಬೋಸ್ಗಾನೇ ನಮ್ ದೇಶ, ನಾವೇನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ, ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಸಂಘಟನೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸಗೋಸ್ಕರ ಬೋಸ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸಗೋಸ್ಕರನೇ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಬೋಸ್ಗರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಊರ್ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂತವಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಶಾಲೆನೂ ನಮ್ದೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಉರ್ದು, ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ನಮ್ದೇ ಇದೆ. ನಾವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೋಸ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಶಾಲೆ ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಊರೇ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ನಮ್ದು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಜಲ್, ಜಮೀನ್, ಜಾನ್ವರ್, ಜಂಗಲ್ ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಗಿಡಗಳು ಕಡಿತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ನೀರು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಿಹಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೀರು ಸಿಹಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಜಲ ಕೆಳಗೋದು. ಎಷ್ಟು ಬೋರ್ ಹೊಡೆದ್ರು ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಲ ನಾವು ಮ್ಯಾಲ ತರಬೇಕು. ಅಂತರ್ಜಲ ಮ್ಯಾಲ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಬೋಸ್ಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ಬೋಸ್ಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಲ್ಲ. ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೇಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ದು ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಗಿಡಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಡಿನ ತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಡು ಮಾಡೋದು. 30-40 ಸೈಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡದಾಗ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದನಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಗಿಡ ಇದ್ರೇನೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ. ಮತ್ ನಾವು ಉಸಿರು ಆಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಳಿ? ಗಿಡದಿಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊರು ಯಾವ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಆ ತರ ನಾವು ಗಿಡಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಲ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕು, ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಕುಡಿಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತಂದಿದ ನೀರು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಬೇಕು, ಸೋಸಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್. ಹಂಗೆ ಸೋಸೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕುಡಿತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರೋಗ ಬರ್ತಾವ, ಮತ್ತೆ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಹೋಗಿ. ನೀರು ಸೋಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು, ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಭೂಮಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹೊಲದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಿಷನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿಷ ತೆಗಿತಿದ್ವಿ, ವಿಷನೇ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ದವಾಖಾನಿಗೆ ನಡೆದೇವು. ನಾವ್ ಏನು 1 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ ಎಲ್ಲ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹಾಕ್ಲತ್ತಿದ್ದೇವು, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹಾಕ್ಲತ್ತಿದ್ದೇವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಚೆಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಭೂಮಿ ಚೆಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೂ ನಾವು ವಿಷ ಉಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆಹಾರ ತಗೊಂಡು ನಮ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಜಾಗೃತಿ ಕೆಲಸ ಅವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಜಾನುವಾರು, ಆಕಳು. ನಾವು ಬರೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಅಂತೀವಿ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವರು ಆಕಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೀವಿ. ದೇವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಆಕಳು ಸಾಕಲ್ಲ. ಎಮ್ಮಿ ಸಾಕ್ತೀವಿ, ಎಮ್ಮಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತೀವಿ, ಎಮ್ಮಿ ಹಾಲಿನ ಚಹಾ ಕುಡಿತೀವಿ. ಆಕಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದ್ ನಾವು ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ನಿರೋಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತೀವಿ, ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗ್ತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕಳು ನಾವ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಆಕಳದ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಉಣ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಗೋಮೂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಗಣಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಹೊಲ ಫಲವತ್ತಾತ ಆಗತ್ತೆ. ಆಕಳದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಂಗೆದಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಮ್ಯಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಸವರಿದ್ರೆ BP ಲೋ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರು BP ಲೋ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಸವರಿದ್ರೆ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಆಕಳದ ಹತ್ರನೇ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಾಗೃತಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಆಕಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬರೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ತರ ನಾವು 3ನೇದು ಆಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. 4ನೇದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಜನ, ಮನುಷ್ಯರು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಹಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ದೇಶಭಕ್ತರ ಕಥೆ ಹೇಳೋದು, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು. ಗ್ರಾಮ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ತರ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ತರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಜನ ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಡು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಾವು ಗಿಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರು ಕೊಡೋದು ಗಿಡನೇ, ಮಳೆ ತರೋದು ಗಿಡನೇ. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಊಟನೂ ಗಿಡನೇ. ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು
ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೋಸ್ಗ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಇತರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ. ಈಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ಲತ್ತದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮಯ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ.
ಮುಂದೆ ಕುಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಸಮಯ ಅದ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ SDMC ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರದಾರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬರಾಯಿ ಉಗಾದಿ ಸರ್ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವೇತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 500 ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲಿ ಮತ್ತಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೇನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವರಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅವರಂತ ಒಂದು ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತುಂಬಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಲಾಸರಾವ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಕಾರಣ ಏನು? ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಲಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಹಾನಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೆಂಗಾಳ ಯುದ್ಧ, ಪ್ಲಾಸಿ ಯುದ್ಧ ಅಂತೇವೆ ನಾವು. 1757ಕ್ಕೆ ಅದು ಯುದ್ಧ ಆಡಿದ್ರು. ಆ ಯುದ್ಧದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಜನಾದ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ದೌಲಾ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಜನ ಹತ್ರ 40,000 ಸೈನಿಕರಿದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಕೇವಲ 500 ಸೈನಿಕರಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಬಂಗಾಲದ ನವಾಬನ ಹತ್ರ 40,000 ಸೈನಿಕರಿದ್ರು. ಗೆದಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದವರು, ಆದ್ರೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರಾಡಳಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಲಂಚ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೈನಿಕರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, SDMC ಸದಸ್ಯರು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಉಳಿತದ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಯಾವ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತೆ 105 ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಆಳಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಲಕ್ಕೇನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದುರಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋನೇಕಿ ಚುಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಸೋನೇಕಿ ಚುಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಜುಲೈ
ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ತರ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ, ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ತರ ಮನೋಭಾವನೆ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ, ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ, ಈ ತರ ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ತಂಡದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ.